Standard 7th, Subject General Science, Unit 3rd, Properties of Natural Resources. Students, in previous video we saw the properties of air. So there are different properties of air. We saw about that. Air has a mass and weight. Air has atmospheric pressure, and this atmospheric pressure is same in all directions. And we also saw about the Bernoulli's principle. What is that Bernoulli's principle? When the pressure of air increases, the its velocity decreases, while when the velocity of air increases, the pressure will decreases. So this is the Bernoulli's principle. We saw about that. After that we saw the dew formation, how dew is formed, and that is depend upon the temperature and the time. Also that depends upon the places, etc. Then due to this atmosphere or air, temperature regulation of the earth takes place. Air is also helpful for the transmission of sound. So all these are the different properties of air. Now in today's video we are going to learn about the properties of water. So next point is properties of water. So before to start, some questions are related to this concept or the properties of water. What are that questions? See here. What are the states in which water is found? कोणकोणत्या स्टेट्स आहेत त्याच्यामध्ये वॉटर का होतं आपल्याला सापडतं. So there are the three different states in which water, in these three states water found. So water found in a solid state in the form of ice, in the liquid state in the form of water, and in the gaseous state in the form of water vapor. So water found in these three states. Now what inference will you draw from the pictures alongside? So here there are some pictures are given. So all these pictures show the different properties of water. See about these all properties of water. See, water occurs in a liquid state under the ordinary condition. You know about that. ऑर्डिनरी कंडिशन, सर्वसामान्य जी स्थिती असते अशा स्थितीमध्ये वॉटर लिक्विड स्टेटमध्ये सापडतं. म्हणजे जे वॉटर आपण म्हणतो त्या स्टेटमध्ये वॉटर इज अ फ्लुइड सबस्टन्स. व्हॉट आर द फ्लुइड सबस्टन्स? प्रवाही पदार्थ आहे. प्रवाही मीन्स सो दॅट नॉट दॅट द मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर नॉट फॉर्म्स हिप्स. त्याचा ढीग तयार होत नाही. सो दॅट स्प्लिट्स आउट. ते काय होतं? पसरतं. काय होतं? जेव्हा वेन वी पोर दॅट वॉटर दॅट गेट स्प्लिट्स. ते काय होतं? पसरतं. त्याचा एक ढीग तयार होऊ शकत नाही. सो दॅट इज अ फ्लुइड सबस्टन्स. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सी, वॉटर फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट इन द ऑर्डिनरी कंडिशन. देन वॉटर इज अ फ्लुइड सबस्टन्स. Water does not have its own shape but that has a volume. वॉटरला त्याचा स्वतःचा शेप नाही पण त्याला स्वतःचा काय आहे? व्हॉल्यूम आहे. जरी आकार नसला स्वतःचा तरी त्याला काय आहे? आकारमान आहे. सो इट कॅन पास थ्रू स्मॉल होल्स और सिप्स थ्रू व्हेरी स्मॉल गॅप्स और क्रॅक्स. आता याच्यामध्ये फ्लुइड सबस्टन्स असल्यामुळे काय होतं बघा. सो दॅट गोज थ्रू कॅन पास थ्रू छोट्या छोट्या होल्समधून किंवा चरी असतात त्या चरांमधून किंवा जे काय खाच तयार होत असतात त्या खाचीमधून काय होतं? सहजपणे वॉटर काय होतं? पास आउट होऊ शकतं बिकॉज ऑफ द फ्लुइड सबस्टन्स. ऑन pouring in an oil cladded dish, water does not spread but forms a small round drops. आता बघा इथं की जेव्हा आपण याला ऑइल क्लॅडेड जे डिश असतात, जसं त्याला आपण नॉनस्टिक डिश म्हणतो, त्या नॉनस्टिक डिशमध्ये किंवा तेलकट जो पॅन असतो तर त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण काय करतो? वॉटर पोर करतो, टाकतो, तर
सगळीकडे. सो दॅट फॉर्म्स अ स्मॉल ड्रॉप्स, वॉटरचे राऊंड ड्रॉप्स काय होतात तिथे तयार झालेले आपल्याला दिसतात. नाव some other properties see. So for that we do some activities here. First activity see, try this. Take a plastic bottle more than half full of water. Mark water level on the bottle. एक काय करायचे, प्लास्टिकची बॉटल घ्यायची आहे. सो लाईक दॅट वे एक काय करायची, प्लास्टिकची बॉटल घ्या, त्याच्यामध्ये वॉटर काय करायचं आहे, ठेवायचं आहे आणि किती लेवलपर्यंत वॉटर आहे त्याला काय करायचं, मार्किंग करायचं आहे. लेवल मार्क मीन्स लेवल. तर इथे काय करायचं, हे मार्किंग करायचं आहे. नाव कीप दिस बॉटल अपराइट इन द फ्रीज. आता ही बॉटल अशीच काय करायची, उभीच काय करायची आहे, फ्रीजमध्ये ठेवायची आहे. और इन द फ्रीजर फॉर मेकिंग आईस. फ्रीजरमध्ये, फ्रीजच्या फ्रीजरमध्ये काय करायचं आहे, हे आईस होण्यासाठी ठेवायचं आहे. सो यू कॅन डू दिस activity in your home. So it is a very easy activity. Open the freezer after a couple of hours and observe. Now see, open the freezer after couple of hours. आता काय करायचं, काही तासानंतर तो फ्रीजर उघडायचा आहे. यू विल सी दॅट द वॉटर हॅज चेंज इनटू द आईस. तुम्हाला काय दिसतं तिथे, तर या वॉटरचं काय होतं, आईसमध्ये कन्वर्जन झालेलं तुम्हाला तिथे दिसेल बिकॉज ऑफ द फ्रीजर. नोट द लेवल ऑफ द आईस. नाव नोट द लेवल ऑफ आईस. सो दॅट इज हिअर. Ice level is here and water level is here. So here you will find that the ice level of this is higher than that of the water level before freezing. तर फ्रीज होण्यापूर्वी जी वॉटरची जी लेवल आहे त्याच्यापेक्षा जास्त काय आपल्याला दिसते इथं, आईस लेवल दिसते इथं. सो लेवल ऑफ द आईस इज हायर दॅन that of the water before freezing. So what can infer from this? याच्यावरून आपल्याला काय आपण इन्फर सांगू शकतो, निष्कर्ष काढू शकतो. सी हिअर, वॉटर फ्रीजेस टू फॉर्म आईस. जेव्हा काय होतं, वॉटरचं फ्रीजिंग होतं तर तेव्हा त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, आईसमध्ये होतं. अँड देन ॲट दॅट टाइम इट एक्सपांड्स अँड इट्स व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस. जेव्हा वॉटरचं आईसमध्ये कन्वर्जन होतं त्याचं एक्सपान्शन होतं, म्हणजे प्रसरण पावतं आणि त्याचा व्हॉल्यूम जो आहे, व्हॉल्यूम मीन्स आकारमान, सो दॅट गेट इन्क्रीजेस. आणि ते काय होतं, इन्क्रीज होतं. ऑन द फ्रीजिंग, हाऊ मच वॉज द इन्क्रीज इन द व्हॉल्यूम ऑफ द वॉटर लेवल, इन व्हॉट प्रोपोर्शन इट इन्क्रीज, हे तुम्ही फाइंड आउट करू शकता, किती प्रमाणात वाढलेलं आहे. याच्यावरून तुम्ही काय करू शकता, जी ॲक्टिव्हिटी जी आहे तर त्याच्यावरून, तर वॉटर लेवल किती आहे आणि आईस लेवल किती झालेली आहे, तर याचं प्रपोर्शन जे आहे म्हणजे किती एक्सपान्शन झालेलं आहे आणि व्हॉल्यूम किती वाढलेला आहे, इन्क्रीज झालेलं आहे, हे तुम्ही काय करू शकता, फाइंड आउट करू शकता. नाव सी नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, ॲक्टिव्हिटी नंबर 2. टेक अ बकेट ऑफ वॉटर अँड ड्रॉप मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स इन दॅट. आता काय करायचं आपल्याला, एक बकेट मध्ये काय करायचं, बकेट घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, वॉटर घ्यायचं आहे आणि याच्यामध्ये बऱ्याचशा वस्तू ज्या आहेत तर त्या काय करायच्या, टाकायच्या आहेत. बऱ्याचशा वस्तू ज्या तुमच्या घरी तुम्हाला सापडतील अशा बऱ्याचशा वस्तू काय करायच्या याच्यामध्ये टाकायच्या आहेत. टेक अ बकेट ऑफ वॉटर अँड ड्रॉप मेनी डिफरंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल अँड मेक द सेपरेट लिस्ट ऑफ द आर्टिकल विच सिंक इन द वॉटर अँड विच फ्लोट्स ऑन द वॉटर. आणि अशी काय करा, सेपरेट एक आहे लिस्ट तयार करा, कोणते आर्टिकल्स हे
पाण्यामध्ये सिंक म्हणजे बुडतात आणि कोणते आर्टिकल जे आहेत ज्या वस्तू आहेत तर त्या पाण्यावर तरंगतात याची लिस्ट तयार करा. नाव दिस इज द सेकंड activity. Now see third activity. Take some water in a pot and add few pieces of ice to it. आता काय करायचं आहे, एक छोटासा काय करायचं आहे, पॉट घ्यायचा आहे, याच्यामध्ये वॉटर टाकायचं आहे and put some pieces of ice in it. याच्यामध्ये काही काय करायचे तुकडे आईसचे टाकायचे आहेत. Observe what happens. आणि याचं काय करायचं, ऑब्झर्वेशन करायचं. What happens here? See, all these pieces of ice floats on a water. हे सगळे काय होत दिसत आपल्याला इथं पाण्यावर तरंगताना दिसतात. So why we see the ice is float on the water? Why we see this? आपण असं का आपल्याला काय दिसतं असं सांगा. Why it is? Because the answer is see here. Ice is lighter than water. एक मुख्य कारण काय असं सांगा. एक तर या पाण्यापेक्षा काय आहे, आईस जे आहे तर ते लाइटर आहे म्हणजे हलका आहे. When water freezes, जेव्हा ते फ्रीज होत असतं मगाशी आपण बघितलं, so that forms ice. When water freezes, that converts into ice and it becomes lighter than that of the original liquid. आणि तेव्हा काय होतं, त्याच्या ओरिजिनल लिक्विड पेक्षा हे काय होतं, लाइटर होतं म्हणजे हलकं बनतं. and when water freezes, that is when it transforms into the solid state, its volume increases. म्हणजे जेव्हा वॉटर काय होतं सॉलिड मध्ये काय होते म्हणजे लिक्विड मधून ते काय होतं सॉलिड मध्ये कन्वर्ट होतं, ट्रान्सफर होत असतं, तर तेव्हा काय होतं त्याचं व्हॉल्यूम जे आहे तर ते इन्क्रीज होतं. while transforming from the liquid to the solid, the volume get increases and therefore the density of ice is less than that of water. आणि म्हणून काय होतं बघा, व्हॉल्यूम काय झाला, व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाल्यामुळं डेन्सिटी जी आहे तर ती काय होते कमी होते. बिकॉज डेन्सिटी इज नथिंग बट द रेशो ऑफ मास अँड व्हॉल्यूम. मास आणि व्हॉल्यूम काय आहे यांचा हा रेशो आहे डेन्सिटी म्हणजे. डेन्सिटी म्हणजे काय असतं, मास आणि व्हॉल्यूम यांचं काय आहे रेशो आहे. समजा जर व्हॉल्यूम काय झाला इन्क्रीज होत गेला तर डेन्सिटी काय होणार आहे कमी होणार आहे and that is less than that of water. आणि मग काय होतं वॉटर मधून आईस मध्ये कन्वर्ट होताना व्हॉल्यूम काय होतो इन्क्रीज होतो आणि आईसची डेन्सिटी जी आहे तर ती डिक्रीज होते and that becomes a lighter. आणि म्हणून ते काय होतं लाइटर होतं म्हणजे हलकं बनतं. and therefore that's why ice floats on water. आणि म्हणून काय होतं आईस जे आहे तर ते वॉटरवर फ्लोट झालेलं आपल्याला दिसतं. ओके, सी हिअर. Now next one is the density of water. So next point see here, density of water. Density means घनता. So what is the interrelationship between the volume and mass? Volume and mass of the substance. So see about that. The space occupied by the substance is its the space occupied by the substance is that is the volume. किती स्पेस काय केला ऑक्युपाय केला आहे एका सबस्टन्सने, सो दॅट इज द व्हॉल्यूम. तो काय असतं त्या सबस्टन्सचा काय असतं व्हॉल्यूम म्हणजे आकारमान असतं. नाउ व्हॉट इज मास. आता मास म्हणजे काय बघा, मास इज नथिंग बट द मॅटर प्रेझेंट इन दॅट सबस्टन्स. स्टोर ऑफ मॅटर म्हणजे त्या सबस्टन्स मध्ये किती मॅटर भरलेला आहे, सो दॅट इज द मास. ते म्हणजे काय आहे मास म्हणजे वस्तुमान आहे. सो हाऊ मच मॅटर इज स्टोर्ड इन दॅट substance, so that is the mass of that substance. See here, लक्षात आलं का बघा हे दोन कन्सेप्ट
त्या सबस्टन्सनं किती स्पेस ऑक्युपाय केलेला आहे, किती जागा लटलेली आहे. आणि मास म्हणजे काय, किती मॅटर त्या सबस्टन्समध्ये भरलेला आहे, स्टोअर करून ठेवलेला आहे. सो दॅट इज अ मास. नाव सी, डेन्सिटी इज नथिंग बट द रेशो ऑफ मास अँड व्हॉल्यूम. डेन्सिटी म्हणजेच काय, मास आणि व्हॉल्यूम यांचं गुणोत्तर आहे. सो मास इज मेजर्ड इन अ ग्राम्स अँड व्हॉल्यूम इज मेजर्ड इन अ क्युबिक सेंटीमीटर अँड देअरफॉर डेन्सिटीचं युनिट जे आहे तर ते काय बनतं बघा. याच्यावरून आपण या फॉर्म्युलावरून डेन्सिटीचं युनिट जे आहे तर ते सांगू शकतो. कसं बघा, मास मेजर करताना ते कशामध्ये करतात, ग्रॅममध्ये, आणि व्हॉल्यूम जे आहे तर ते कशामध्ये मेजर करतात, सेंटीमीटर क्यूब. यालाच म्हटलं जातं, असंही लिहिलं जाते सेंटीमीटर क्यूब जे आहे तर ते. आणि म्हणून द एसआय युनिट ऑफ डेन्सिटी जे आहे तर त्याचं युनिट जे आहे तर ते काय आहे बघा, ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर. याचं जे युनिट आहे तर ते काय आहे, ग्रॅम पर क्युबिक सेंटीमीटर हे डेन्सिटीचं युनिट आहे. आता बघा, द क्वेश्चन इज सी, इफ मास ऑफ 1 लिटर ऑफ वॉटर इज 1 किलोग्राम. समजा जर 1 लिटर वॉटरचं जे मास आहे तर ते 1 किलोग्राम असेल, देन व्हॉट इज द डेन्सिटी ऑफ वॉटर. तर तेव्हा डेन्सिटी किती वाढेल बघा, 1 लिटर व्हॉल्यूम असणाऱ्या वॉटरचं काय आहे, मास किती, 1 किलोग्राम आहे. आता इथं ग्रॅममध्ये दिलं म्हणजे हाऊ मच ग्रॅम्स आर देअर, 1000 and volume 1 liter, so that is 1000 सेंटीमीटर. असं याचं आपण कन्वर्जन करू शकतो. सो इथे 1000 आणि 1000 याचा डिव्हिजन जे आहे तर ती केल्यानंतर किती होणार आहे, याचा आन्सर 1 येणार आहे. सो द डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज 1 and that is a gram per cubic centimeter. So density of water is a 1. See here. So what is the density of water? So that is the 1 gram per cubic centimeter. Okay. Now next point is anomalous behavior of water. Anomalous behavior of water. Okay. So what is the anomalous behavior of water? See here. Anomalous behavior म्हणजे असंगत आचरण. So here usually when the temperature of the substance is lowered, its density increases as the volume decreases. But water is an exception to this rule. जनरली बघा, जेव्हा आपण कुठल्याही सबस्टन्समध्ये बघतो तर तेव्हा त्या सबस्टन्सचे टेम्परेचर जेव्हा काय होत असतं, लोअर होत असतं. टेम्परेचर काय होतं, कमी होतं. तर तेव्हा काय होते, तर त्याचं व्हॉल्यूम जे आहे तर ते काय होतं, डिक्रीज होतं. व्हॉल्यूम पण काय होतं, त्याचा डिक्रीज होत गेलेलं आपल्याला दिसतं. व्हॉल्यूम गेट डिक्रीजेस. बट वॉटर इज अ एक्सेप्शन टू धिस रूल. पण वॉटर मात्र काय, याला एक्सेप्शन आहे, वेगळा आहे हा. वाय इट इज सी फ्रॉम फॉर दॅट. सो डू यू वन ॲक्टिव्हिटी, कीप अ ग्लास फुल ऑफ वॉटर इन द फ्रीजर फॉर 5 to 10 minutes and then take it out and observe it carefully. तर यासाठी ह्याचं एक्सप्लेनेशन देण्यासाठी एक ॲक्टिव्हिटी आपण करून बघू शकतो. काय करायचं आहे, ग्लास घ्यायचा आहे. ग्लासमध्ये काय करायचं, फुल ऑफ वॉटर घ्यायचं आहे. पूर्ण पाण्याने हा ग्लास काय करायचा, भरायचा आहे आणि तो फ्रीजरमध्ये ठेवायचा आहे 10-15 मिनिटांसाठी. त्याच्यानंतर लगेचच त्याला बाहेर काढायचं आणि त्याचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. फ्रॉम विच पार्ट इन द ग्लास डज द वॉटर फर्स्ट स्टार्ट फ्रीजिंग. याच्यामध्ये पाण्याचा कुठला पार्ट जो आहे तर तो सगळ्यात जास्त आधी फ्रीज व्हायला सुरुवात होते, याचं ऑब्झर्वेशन करायचं. वी ऑब्झर्व दॅट धिस
अप्पर पार्ट स्टार्ट टू फ्रीज फर्स्ट. हा काय होतो पहिल्यांदा भाग जो आहे तर तो फ्रीज व्हायला सुरुवात होते. बट लोअर पार्ट हॅज इन द लिक्विड स्टेट. पण खालचा जो भाग आहे तो मात्र काय दिसतो आपल्याला लिक्विड स्टेटमध्येच आपल्याला दिसतो. आता असं का होतं त्याचा आन्सर पाहूया. द डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज अ पिक्युलियर. सी हियर, डेन्सिटी जी आहे वॉटरची ती काय अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण आपल्याला सांगता येईल. व्हाय इट इज बिकॉज व्हेन वॉटर ॲट द नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्ट्स कूलिंग. जेव्हा नॉर्मली वॉटर जे आहे किंवा जेव्हा ते काय होतं कूल व्हायला सुरुवात होते म्हणजे थंड व्हायला सुरुवात होते, इट्स डेन्सिटी इन्क्रीजेस लाईक दॅट ऑफ द मोस्ट लिक्विड. जसं काय होतं त्या इतर जे काय होतं इतर जे लिक्विड्स आहेत तर त्याप्रमाणे. कारण आपल्याला माहिती आहे की टेम्परेचर लोअर झालं की काय होतं डेन्सिटी काय होते त्याची इन्क्रीज होते अदर सबस्टन्समध्ये. व्हॉल्यूम काय होतं कमी होतं आणि डेन्सिटी काय होते इन्क्रीज होते इन सबस्टन्स रेग्युलर सबस्टन्स. म्हणजे कुठल्याही सबस्टन्समध्ये अशा प्रकारे काय होतं आपल्याला हा रूल दिसतो. आणि वॉटरमध्ये पण सुरुवातीला जेव्हा वॉटर काय होतं कूल व्हायला थंड व्हायला सुरुवात होते तेव्हा अशाच प्रकारे दिसतं. म्हणजे त्याचं टेम्परेचर लोअर होतं आणि त्याचं व्हॉल्यूम जे आहे तर ते काय होतं डिक्रीज होतं आणि डेन्सिटी जी आहे तर ती मात्र काय होते इन्क्रीज होते लाईक दॅट ऑफ द मोस्ट लिक्विड्स. However, if its temperature falls below the 4 degrees Celsius, its density starts decreasing. पण जेव्हा काय होतं टेम्परेचर कुठपर्यंत येतं 4 डिग्री सेल्सिअसला येतं तेव्हा मात्र याचं बिहेवियर जे आहे तर ते चेंज होतं. ॲट दॅट टाइम व्हॉल्यूम काय होतं इन्क्रीज होतं. व्हॉल्यूम गेट इन्क्रीजेस अँड डेन्सिटी डिक्रीजेस. कारण काय बघा जसे व्हॉल्यूम इन्क्रीज व्हायला लागते तर तसं डेन्सिटी काय होते डिक्रीज होते. ॲट द 4 डिग्री सेल्सिअस जेव्हा टेम्परेचर कितीला येणार आहे त्या वॉटरचं 4 डिग्री सेल्सिअसला येईल तेव्हा. सो इफ द टेम्परेचर ऑफ वॉटर इज लोअर्ड ॲट द 4 डिग्री सेल्सिअस इट्स डेन्सिटी डिक्रीजेस अँड व्हॉल्यूम गेट इन्क्रीजेस अँड this means that density of water is a maximum at 4 degree Celsius. म्हणजे डेन्सिटी जी आहे वॉटरची तर ती 4 डिग्री सेल्सिअसला सगळ्यात काय आहे जास्त असते हे लक्षात ठेवा. सो डेन्सिटी ऑफ वॉटर ॲट द 4 डिग्री सेल्सिअस इज अ मोर और मॅक्सिमम. इट मीन्स दॅट आता या सगळ्यात अर्थ काय बघा. इट मीन्स दॅट water expands when the temperature falls below 4 degrees Celsius. This is called as the anomalous behavior of water. यालाच काय म्हटलं जातं वॉटरचं anomalous behavior असं म्हटलं जातं. कारण का बघा कारण 4 डिग्रीपर्यंत तो इतर जे सबस्टन्स आहेत तर इतर जे मोस्ट लिक्विड आहेत ही बिहेव लाईक दॅट. बट when the temperature falls below to the 4 degrees Celsius its behavior get changed. Its volume increases and density decreases and therefore it becomes lighter. आणि मग ते काय होतं पाण्यावर तरंगतं. आणि अशा पद्धतीने अशा जे थंड हवेची ठिकाणं आहेत अशा ठिकाणी तलाव वगैरे सगळे पूर्ण गोठलेले असतात पण त्याच्या आतमध्ये जे ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स आहेत ते सर्वाइव्ह देअर. ते काय होतात सहजपणे ते तिथं सर्वाइव्ह करत असतात बिकॉज ऑफ कारण पूर्ण जी वरची लेअर आहे तर ती काय होते फ्रीज झालेली असते. बट त्याच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट नसल्यामुळं त्याच्यात जे टेम्परेचर आहे तर ते 4 डिग्रीच्या खाली जाऊ शकत नाही आणि त्याच्यामुळं वरची लेअर जरी फ्रीज झाली असली तरी आतमध्ये वॉटर काय असतं प्रेझेंट असतं आणि तिथे ते ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स सहजपणे काय होतात जगू शकतात. ओके. नाव नेक्स्ट वन सी नेक्स्ट पार्ट इज another property. For that take 2 big glasses of water and add 4 to 5 spoonful of the salt to it. आता इथे काय करायचं आहे याच्यासाठी नेक्स्ट आपल्याला प्रॉपर्टी पाहायची आहे. टेक 2 ग्लासेस 2 टायपाचे ग्लास सेम आकाराचे 2 ग्लास घ्या. याच्यामध्ये पाणी घाला
same quantity of water. Then add 4 to 5 spoons of salt in first and mix that salt in glass and dissolve that salt completely. And now place the potato in the water in the second glass. आता या ग्लास मध्ये काय करायचं आहे, पोटॅटो याच्यामध्ये टाकायचा आहे and observe what happens. Okay, now where we place the potato in second glass, the potato will sink. तर तो पोटॅटो काय होतो, सिंक होतो. So that comes in the bottom in the second glass. Now take out this potato. आता हा पोटॅटो काय करायचा, बाहेर काढायचा आहे and put it in the salt water. आता याला काय करायचं, या salt water मध्ये टाकायचं आहे. See here and observe what happens. So here that potato floats on the water. Why this happens? See here, the density of water in that glass is greater due to the dissolved salt. आता इथं काय झालं पहा, the density of water in this water we mix salt in this water and therefore the density increases, and therefore due to increase the density this potato sinks or potato floats on the water. Here the density of water in that glass is greater due to the dissolved salt and potato falls water because of the increased density. So why it is easier to swim in sea than in well or lake? आता याचा पण काय आन्सर आहे, हेच आन्सर आहे. Density of the sea water is greater than the regular water present in the lake or well, and therefore in the greater density it is easy to swim or the we floats on that sea water easily. Okay, so in this above activity the salt is dissolved in the glass, that is this address. आता ही जी आपण ऍक्टिव्हिटी केलेली होती तर याच्यामध्ये आपण सॉल्ट काय केलं, डिसॉल्व केलेलं आहे. म्हणजे इथं पूर्णपणे ते काय झालं, डिसॅपियर झालेलं आहे. सो व्हॉट हॅपन्स व्हेन इट डिसॅपियर्स लाईक इट, म्हणजे हे डिसॅपियर होतं म्हणजे नेमकं काय होतं हे पाहूया आपण. सो व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वॉटर इट्स अ पार्टिकल स्प्रेड इन वॉटर. आता जेव्हा आपण हे सॉल्ट याच्यामध्ये काय करतो, डिसॉल्व करत जातो, तर तेव्हा त्याचे पार्टिकल जे आहेत तर ते स्प्रेड व्हायला सुरुवात होते and they slowly become smaller and smaller and ultimately they become so small so they cannot seen. ते हळूहळू काय होतं, त्याचा आकार कमी होतो आणि शेवटी काय होतात, ते इतका आकार कमी होतो की that are invisible, ते पूर्णपणे आपल्याला दिसायचे बंद होतात. And that time we say that the salt is completely mixed with water and this is called as a dissolving. So this one is a dissolving. त्याला काय म्हटलं, dissolving म्हणजे विरघळणे असे म्हटलेलं आहे. So there are some concept about this. See solute. First one is the solute. So what is a solute? The substance that get dissolved. जो सबस्टन्स का होतो डिसॉल्व होतो, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ सोल्यूट. देन सॉल्वंट. नेक्स्ट कन्सेप्ट इज अ सॉल्वंट. सॉल्वंट, व्हाट इज सॉल्वंट? सो दिस इज द सबस्टन्स इन विच सोल्यूट गेट डिसॉल्व. ज्याच्यामध्ये काय केलं, हा सोल्यूट जो आहे तर तो डिसॉल्व होतो, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ सॉल्वंट. अँड थर्ड वन इज अ सोल्युशन. आणि नंतर काय आहे, सोल्युशन आहे. Solution. So what we get when the solute dissolve in a solvent. जेव्हा solute काय होतो solvent मध्ये dissolve होतो तर तेव्हा आपल्याला जे मिळतं तर that is a solution. त्याला solution असं म्हटलेलं आहे. So all these are the three different concepts of about that is related to the dissolving. हे याच्याशी काय रिलेटेड आहे आपण या टर्म्स आपण पाहिलेल्या आहेत. नाउ सी एक्सरसाइज. टुडेज एक्सरसाइज. सी हियर. क्वेश्चन फर्स्ट इज राइट व्हाट इज मेंट बाय anomalous behavior of water. Question second, write different properties of water.
Question 3, give reason from that first sub question. Ice floats on water. Second one is it is easy to swim in sea than in lake. And fourth question is define solute, solvent, solution. So write the answers of all these questions in your notebook.